بلوچستان سٹوریز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ زہری۔ آج ہم بات کریں گے سیلاب متاثرین کی، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی، اور سیلاب کے بعد جو موجودہ صورتحال ہے اس سے متعلق ہم بات کریں گے۔ اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کے سیاحتی مقام ہے انا اوڑک ویلی، جہاں پہ سب سے زیادہ نقصانات انا اوڑک میں ہی ہوئے۔ 26-25 اگست کی جو درمیانی شب تھی، پورا 24 سے 48 گھنٹے تک بارشیں ہوتی رہی۔ سب سے پہلے نقصانات جو سیلابی ریلا تھا ولی تنگی ڈیم کی جانب سے جو اسپل وے کھولا گیا، اس کے بعد پہاڑی چوٹیوں سے جو بہنے والا پانی تھا وہ یہاں سے تباہی مچاتا ہوا نواکلی اور اس کے بعد نوسار اور دیگر مقامات تک کلی الماس تک پہنچا، اور ہر طرف تباہی پھیلاتا ہوا گزرتا ہوا پہنچا۔ سب سے زیادہ اگر ہم نقصانات کی بات کرتے تو انا اوڑک میں 300 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جس میں سب سے زیادہ ایک دیہات ہے کلی گل محمد، جہاں پہ سب سے زیادہ نقصانات ہوئے۔ نہ صرف املاک کو نقصان پہنچا بلکہ الحمدللہ جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن شہریوں کے املاک، مال مویشی، باغات اور جو گھروں میں موجود سامان تھا وہ بھی بہہ گیا۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جس مقام پہ میں موجود ہوں یہ بالکل ٹاپ ہے کلی گل محمد کا، جہاں پہ بڑی تعداد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف گھر منہدم ہو چکے بلکہ باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، شہریوں کے املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اب بھی ملبے تلے کچھ چیزیں پڑے ہیں جو لوگ اپنے چیزوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم کلی گل محمد کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ موجود اسٹار احمد کاکڑ اور سیف الرحمان کی ہم بالکل ذکر کرتے نہیں بھول سکتے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کلی گل محمد میں 25 سے 30 کے قریب گھر تھے، جن کو فوری طور پر ریسکیو کرنے میں ان محمد آصف یعنی ان تینوں بھائیوں نے اہم کردار ادا کیا، اور راتوں رات جیسی ان کو اطلاع ملی تو وہ اپنے عزیز و اقارب، جو ان کے عزیز اقارب ہیں، جو علاقے کے لوگ ہیں، جو پڑوسی ہیں، ان کو یہاں سے نکال کر اپنے گھر، جو ان کا گھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو 140 فیٹ بلندی پر پہاڑی چوٹی پر ہے، وہاں پہ انہوں نے ان کو ریسکیو کیا۔ صرف اور صرف خدشہ ان کو یہ تھا کہ ٹاپ پر ہونے کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ نہ ہو، تاہم وہ سیلابی ریلے سے بچا ہوا گھر ہے، تو اپنے ہی علاقے کے لوگوں کو پورے یعنی 26 سے 30 گھرانوں کو اپنے گھر میں بسانا اور ان کو رہائش دینا، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان تین بھائیوں نے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کیا ہے، اور جو اس وقت بھی یعنی 26 اگست کے بعد سے اب تک تقریباً 19 سے 20 روز ہو چکے ہیں، وہ فیملیز یہاں پہ موجود ہے۔ کچھ فیملی ایسے بھی تھے جن کو رات کو اور دوسرے دن جب تک کنیکٹیوٹی نہیں تھا، روڈ کی حالت بالکل بری تھی، تو وہ اپنے یہاں پہ رہے، تاہم جیسی ان کو روڈ تک رسائی ملی، ان کو اپنے استحقاق کے مطابق وہ یہاں سے نکل سکے، تو انہوں نے باہر کوئٹہ شہر اور دیگر مقامات پر ایک رینٹ پر کرائے پر مکانات لیے اور وہاں پہ منتقل ہوئے تھے، لیکن اس وقت بھی 70% لوگ ان کے گھر میں موجود ہے، یہاں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی گھروں کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی جانب سے انہیں ٹینٹ بھی دیا گیا، راشن بھی دیا جا رہا ہے، لیکن نہ کوئی چار دیواری ہے، نہ کوئی سیفٹی کے لیے، نہ سیکیورٹی کے لیے کوئی انتظام ہے، تو وہ مجبوراً ان کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ اچھا اسٹار بھائی، آپ پہلے یہ بتائیں اس وقت آپ کے گھر میں کتنے افراد جو خاندان ہیں جن کو آپ لوگوں نے ریسکیو کیا وہ رہائش پذیر ہے، اور وہ بھیانک رات، وہ پرخطر رات جس طرح آپ لوگوں نے لوگوں کو یہاں سے نکال کر ریسکیو کیا، اس سے بارے میں بتائیں۔ جی، ہمارے گھر میں اس وقت تقریباً 13-14 خاندان ہے جن کو ہم نے اپنے گھر میں اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے، اور لگ بھگ 120 سے 130 افراد یہاں پر ان کے فیملیز جو چھوٹے بڑے خواتین مرد سارے ان پر مشتمل ہیں۔ جی، یہ 24، 25 اور 26 اگست تک جو سیلابی ریلا آ رہا تھا مسلسل تقریباً 48 سے 50 گھنٹے تک یہ چلا، اور اچانک پھر 26 اگست کی صبح 8:30-9 بجے کا ٹائم ایک بہت بڑا تباہ کن سیلاب یہاں پہنچا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے یہ قلعہ حج گل محمد ہنہ کو 2 سے 3 منٹ میں 100% تباہ کر کے یہاں سے پانی گزر گیا تھا۔ لیکن چونکہ اس رات ہمیں کچھ میسیجز آئے کہ پانی کا بہاؤ جو وہ مسلسل بڑھ رہا ہے، تو ہمیں یہی خدشہ تھا کہ یہ جو نیچے گھر آباد ہیں ہمارے عزیز و اقارب کے، ان کو ہم کم از کم گھروں سے نکالیں اور اپنے گھر میں لا کر ان کو یہاں پر سیف جگہ پہ منتقل کریں۔ تو میں، میرا بھائی آصف کاکڑ اور سیف الرحمان، ہم نے رات کو ہی ان سارے فیملیز کو جو ہے وہ ریسکیو کر لیا تھا، اور رات کو ہی ان کے گھروں میں پانی داخل ہو چکا تھا۔ چونکہ ہمارے پاس اور کوئی اس طرح کے سورسز تھے نہیں، روڈوں کی رسائی وہ بالکل زیرو تھا۔ 2 سے 3 دن ہمارے پاس راشن تھا، اور 2-3 دن یہاں پہ راشن کبھی کسی کو کوئی پہنچ نہیں تھی، چونکہ سڑکیں جو تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کی شکار تھی۔ ہمارے پاس 3-4 دن کا سٹاک تھا الحمدللہ، تو ان پہ ہی گزارا ہوتا رہا۔ اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی جانب سے تھوڑا بہت راشن آیا، اور جو مخیر حضرات اور NGOs وغیرہ تھے ان سے پھر راشن ملتا رہا وقتاً فوقتاً۔
अच्छा इसरार भाई, जो सूरत हाल हमने देखा है किली गुल मोहम्मद में इस वक्त क्या सूरत हाल है? कोई ऐसा घर बचा है जिसमें कोई रिहाइश पजीर हो सके? जी नहीं, अब्दुल्ला ज़ेरी साहब, आपके सामने आपने अपने वीडियोस भी आपने बनाए, क्लिप्स आपने पहले के भी देखे और अभी आपने अपने आंखों से देखा कि किले हज गुल मोहम्मद हन्ना वो जगह है, वो देहात है जो हनौड़क में 100% इस वक्त तबाह हो चुका है। यहाँ पर एक भी कमरा, एक भी कोई ऐसा घर बचा नहीं है जिसमें वो रिहाइश के काबिल हो। यहाँ पे जितने भी लोग आबाद थे, यहाँ पे तकरीबन 2-3 फैमिलीज़ वो यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। बकाया जो वो हमारे घर में फ़िलहाल यहाँ पर उनको हमने अकोमोडेट किया हुआ है, चूँकि उनके पास इतने वसाइल हैं नहीं, और वो चाहते हैं कि हमारे घर जो है वो दोबारा गवर्नमेंट किस तरह से इंतज़ामात करें कि घर दोबारा बन जाए। सूरत हाल तो ये है कि हमारी जो है न यहाँ पे न गैस है, और पिछले 1 महीने से ना हमने गैस यहाँ पे देखा है, और ना ही बिजली के जो खंभे, तकरीबन 150 से 200 बिजली के खंभे गिर चुके हैं, बिजली नहीं है हमारे। और पीने का जो साफ़ पानी है वो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला चल रहा है, चूँकि जो कुआँ सिस्टम था, जो ट्यूबवेल थे, वो पानी की वजह से वो सारे जो है वो उसमें बह गए, और किसी में मड भर चुका है, तो वो पीने के काबिल नहीं है। तो गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि जो घर हैं 4 दीवारी है, कम अज़ कम उनको इतना एक शेल्टर फराम किया जाए कि वो अपनी रात वहाँ पे बसा गुजारें। और जो अगला महीना है हमारे इलाके का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 3 महीने तक एवरेज -5 तक जो है वो चलता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक टेंट में रात कोई नहीं गुजार सकता सर्दी में। इन रातों में जो यहाँ पे तकरीबन टेम्परेचर अभी 15 और 18 रात को चलता है, उसमें टेंट में गुजारा नहीं हो सकता। तो कहाँ जो नेगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है, तो उसमें तो बहुत ही मुश्किल होगा रहना। बिल्कुल, जिस तरह इसरार भाई ने कहा कि अन्नावड़क की अगर हम बात करते हैं, अन्ना वैली इसको इसीलिए करार दिया जाता है कि ये एक पुरफ़िज़ा माहौल यहाँ पे है, दरख्त है, बागात है, और सर्दियों में ख़ासकर। अगर गर्मियों में तो लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं कि क्वेटा से यहाँ से निकल कर यहाँ आने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे मौसम को पुरफ़िज़ा रहता है, इस गर्मी इस कदर नहीं होती, और सर्दियों में टेम्परेचर -5 और उससे भी ऊपर चला जाता है। और अगले महीने से ही सर्दियों की आमद है, और उसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल है, ना किसी का कोई चारदीवारी बना है, ना ही कुछ हुआ है। सर्वे की अगर हम बात करते तो असिस्टेंट कमिश्नर सदर नकीबुल्लाह काखड़ की सरबराही में इस मकाम का, इस इलाके का, अन्नावड़क वैली का कंप्लीट सर्वे तो हुआ है। जो डेटा यहाँ से कलेक्ट किया गया उन्हें एनडीएमए के पास अरसाल किया जाएगा, जिसके बाद ये एनडीएमए पर मुनहसर है कि वो यहाँ के मकामी अफराद को जिनके नुकसानात हुए उनको किस कदर कब रिलीफ दे। जब तक वो रिलीफ पहुँचता है तब तक वो देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो खदशात है वो बढ़ते जा रहे हैं। शहरियों की सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि शहरियों के पास जो उनके बागात थे वो तबाह हो चुके हैं, उनके पास अब इस कदर जमा पूंजी भी नहीं रही, क्योंकि वो पानी में सब कुछ बह चुका है। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इनके जिस्म पर उनका जो एक जोड़ा है सिर्फ वही था, बाकी सब पानी में बह गया। तो अब वो वापस अपना घर किस तरह तामीर करेंगे, अपने घर की जो चारदीवारी है ताकि पर्दे का इंतज़ाम हो सके, वो किस तरह तामीर करेंगे। शहरियों का ये मौक़िफ़ है कि उनको फ़ौरी तौर पर इमदाद जो फ़ंड जो उनके लिए रखा गया है वो दिया जाए, ताकि वो अपनी चादर और चारदीवारी के लिए एक चारदीवारी कायम कर सके, पर्दे का इंतज़ाम हो सके। सहूलियात की अगर हम बात करें तो सहूलियात जब से बारिशों का आगाज़ हुआ तो गुज़िश्ता 1.5 माह से, यानी फर्स्ट स्पेल से ही यहाँ पे खंभे गिरने शुरू हुए, तो पानी बिजली का सूरत हाल मुनक़ता हुआ। अब जैसे ही क्वेटा शहर के दीगर मकामात यानी बोलान में गैस पाइपलाइन डैमेज हुआ तो क्वेटा को भी गैस की सप्लाई मुअत्तल हुई, तो तब से यहाँ अब तक दीगर मकामात को तो गैस की फराहमी बहाल हो गई, लेकिन अन्नावड़क अन्ना वैली को अब तक गैस की फराहमी भी बहाल नहीं हो सकी है। किली गुल मोहम्मद में कोई ऐसा घर नहीं जो बचा हो, जो उस रिहाइश के काबिल हो। जो शहरी नीचे अगर कोई टेंट में रह रहा है तो वो कोई मर्द ही रह रहा है, वो सिर्फ इसलिए रह रहा है कि जो उनका घर है, जो उनका मलबा है, वो रात के वक्त कोई यहाँ से चोर आके वो ना उठा सके, वो मजबूरन उस मकाम पर रह रहे। बाकी तो उनकी फैमिली है वो इसरार, सैफ रहमान और मोहम्मद आसिफ के घर में है, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, ख़वातीन यहाँ पे रिहाइश पजीर है। लेकिन मर्द हज़रात वो सिर्फ़ और सिर्फ नीचे जिन्हें कैंप दिया गया है वो कैंपों में इसलिए रह रहे हैं कि उनके जो वहाँ पे सामान है उनकी हिफाजत कर सके। बलूचिस्तान स्टोरीज़ देखने का शुक्रिया। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखते रहिए।